Let us take the second case. Second case ఏంటి అక్కడ 1. అప్పుడు ఏం మారుతుంటుంది? విచ్ క్వాంటిటీ విల్ బి చేంజింగ్ దట్ టైం? హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంతే. సో హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. So let's say case 2, perpendicular to principal axis. Perpendicular to principal axis. This is the pole. Let's say here is the object whose height is changing. Ante it is starting from rest. Object starting from rest and going up. Ante ikkada undi object, it start moving upward, exactly upward, perpendicular. Then what is the situation here? Image, then it start moving here. Antena? So it is going upward. Let's say I will take this the velocity of the object. And this is the height of the image. Start going, this is the velocity of the image we need to calculate. Antena manaku kavalsindi. So obviously ikkada height of the object ni height of the image ni connect cheseటువంటి relation em untadi మన దగ్గర, which relates magnification. Antena transverse magnification relates the height of object with the height of image. So what is the transverse magnification equation? Transverse magnification relates height of image by height of object is equal to minus v by u, image distance by object distance. Then I relate this. From here I need to comment with the height of the image. So from here height of the image will be is equal to transverse magnification into height of the object. So ఆ ఇన్స్టెంట్ లో అంటే at that instant magnification ఫిక్స్, ఇది x ఫిక్స్డ్, ఇది ఫిక్స్ అంతే కదా ఆ ఇన్స్టెంట్ లో. సో ఈ రెండింటి రేషియో నువ్వు కనుక్కుంటావు బై యూజింగ్ ద మిర్రర్ ఈక్వేషన్. యూ మే గెట్ ఇట్ మే బి 1/2, 1/3 లేదా 3, 2, 4, 5 అంటే ఎన్లార్జ్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా డిమినిష్ అయినా అవ్వచ్చు. నౌ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. Differentiate with respect to, so d by dt of height of the image is equal to, this is constant, d by dt of height of the object. This is the velocity of the image, so transverse magnification, this is the velocity of object. Antena? That's it. What is the case 2? Then case 3 is the situation we need to think of. Case 3 is the general case. So at a particular instant from the pole, let's say object is here and it is moving in this direction. మళ్ళీ దీంట్లో రెండు కేసులు వస్తాయి, స్టార్ట్ మూవింగా లేదా క్రాసింగ్గా అని. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు? లెట్స్ సే ఇట్ హ్యాస్ some velocity in this direction along the principal axis, it has some velocity along this direction. This is parallel to the principal axis anukundam, this is perpendicular to the principal axis anukundam. రెండింటిని separate గా డీల్ చేయొచ్చు. So what about this parallel component? Parallel to principal axis, so velocity of the image is equal to minus, అంతేనా వచ్చేది మనకు ప్యారలల్ కేసు. సో పర్పెండిక్యులర్ కేసు ఆల్రెడీ ఉంది. పర్పెండిక్యులర్ కేసు, వాట్ ఈస్ దట్ పర్పెండిక్యులర్ కేసు? సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండింటికి నువ్వు ఏం కనుక్కోవాలి? ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అయితే కనుక్కొని తీరాలి. త్రూ దిస్ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద ప్యారలల్ కాంపోనెంట్ and what is the perpendicular component. Then what is the velocity will be? Parallel component
plus perpendicular component. If you denote, this will be x axis, if you denote, this will be y axis. Parallel component I cap plus perpendicular component j cap. You need to put in the vector form. Something like this is 2i cap plus 3j cap. Similarly, దీన్ని కూడా మనము అలాగే పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ మూవింగ్ అంటే అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది, స్టార్ట్ మూవింగ్ అన్నది ఒక కేసు అయితే, ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ అన్నాం అనుకో, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా క్రాస్ అవుతుందండి. అంటే అప్పుడు ఏమి దాని మీనింగ్, ఇక్కడ నుంచి ఇలా మూవ్ అయ్యి క్రాస్ అవుతున్నాయంటే ఎక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుందనే అంతే కదా. క్రాస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫిక్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫిక్స్. అట్లా స్టార్ట్ కాకుండా ఇలా క్రాస్ అవుతుంది అన్నాం అనుకో, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అని అంటే దే ఆర్ సమ్ వెలాసిటీస్ అలాంగ్ దట్ డైరెక్షన్ అని. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ క్రాసింగ్ ఏ పాయింట్, క్రాసింగ్ ఏ పాయింట్, అలాంటప్పుడు ఇది మార్పు ఏం రాదు, నో చేంజ్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంపోనెంట్, నో చేంజ్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంపోనెంట్. దాని ఫార్ములా యాజ్ యూజువల్ దిస్ ఈస్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ద పోల్ ఈస్ మైనస్ mt స్క్వేర్ velocity of the object from the pole, but no change in form. For perpendicular component, so ఆ ఇన్స్టెంట్లో ఏమవుతుంటుంది, x ఆల్సో చేంజింగ్ కదా, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ విత్ 2 meters per second 3 meters per second. అంటే అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఎక్సలరేట్ చేంజ్ అవుతుంది విత్ 2 meters per second, అలాంగ్ y యాక్సిస్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది 3 meters per second తో చేంజ్. సో అప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్లో మ్యాగ్నిఫికేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉండదు. సో హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ విల్ బికమ్ దిస్ ఇస్ మైనస్ xip బై xop ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు x మారుతుంటుంది, ఇమేజ్ మారుతుంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ మారుతుంటుంది, హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా మారుతుంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ రూల్ యూజ్ చేయాలి, డిఫరెన్షియేషన్లో ప్రోడక్ట్ రూల్ యూజ్ చేసి చేయాలి. సో జనరల్గా అంత కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్స్ మనకు రావు, సో మనం అంత అవాయిడ్ చేసేయచ్చు, వచ్చినా కూడా చేసేయచ్చు. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయడము అంటే ఇక్కడ ఇదొక ఫంక్షన్, ఇదొక ఫంక్షన్, ప్రోడక్ట్ రూల్ యూజ్ చేయడం, మళ్ళీ దీంట్లో డివిజన్ రూల్ యూజ్ చేయడం, అంతేనా. సో జనరలీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇట్ స్టార్ట్ మూవింగ్ అన్న కేసుకి సపరేట్గా ట్రీట్ చేసి, స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇన్స్టెంట్లో ఎంటీ కాన్స్టెంట్, క్రాసింగ్ అవుతుండే అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ చేంజ్ అవుతూ పోతుంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇది వాడాలి. ఓకేనా, ఫైన్, నోట్ డౌన్.